إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله للإيمان باليوم الآخر منزلة عظيمة في الدين فهو ركن من أركان الإيمان ولا يتم الإيمان إلا بالتسليم به ولما يكون فيه من القبر والبعث والحساب والجزاء وما يكون يوم القيامة إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فهو اليوم الذي لا شك فيه ولا ريب، من أنكره وأنكر ما يكون فيه فقد كفر بالله تعالى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ولما سأل جبريل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. متفق عليه. عباد الله، وإن مما يكون يوم القيامة من الحوادث والأعمال التي يجب التسليم بها وبالنصوص الواردة فيها هو الإيمان بالميزان. فأهل السنة والجماعة مجمعون على الإيمان به وأنه على الحقيقة فهو ميزان حقيقي له كفتان توضع في إحداهما الحسنات وفي الأخرى السيئات، ينصب يوم القيامة لوزن العمال وأعمالهم وصحائف أعمالهم. والغاية من ذلك ألا تظلم نفس شيئا، ويظهر بذلك عدل الله تعالى وحكمته وحكمه. قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى في أصول السنة: والإيمان بالميزان كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزين جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الآثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته. وقد دلت النصوص الكثيرة من القرآن والسنة على الميزان ووجوب الإيمان به. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتوزن فيه جميع الحسنات والسيئات ولا يظلم العبد شيئا. إن شاء الله تعالى خطبتنا اليوم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. يقيامة وين يتنسايكن الله سبحانه وتعالى تككلني የሆነ ሚዛኖችን እናኖራለን ይላል። ስለዚህ ሙስሊሞች አንዱ ከየውመል አኺር በመጨረሻው ቀን ማመን በሚለው ውስጥ ከሚካተቱ እምነቶቻችን አንዱ ሚዛን እንዳለ በሚዛን ማመን እንደሚገባ ለማስታወስ ይሆናል ማለት ነው ኢንሻአላህ። በመጨረሻው ቀን ማመን ትልቅ የሆነ ደረጃ አለው በዲን ከኢማን አርካኖች ወይም ደግሞ ማዕዘናቶች አንዱ ማዕዘን ነው። ኢማናችን ሊሟላ አይችልም በፍጹም በሱ እስካላመን ድረስ ማለት ነው። ወከዛሊክ የውመል አኺር ውስጥ የሚካተቱ ነገሮችንም ማመን ያስፈልጋል። ሞቶ መቀስቀስ፣ ሂሳብ የሚባል ጀዛ ዋጋ መሰጠት፣ የውመል ቂያማ የሚከናወኑ ነገሮች አሉ። ጀነት አለ፣ እሳት አለ። የጀነት ሰዎች ጀነት ይገባሉ፣ የእሳት ሰዎች እሳት ይገባሉ።
ይህን ሁሉ ማመን አንዱ የእምነታችን አካል ነው። ሚን አርካኒል ኢማን ከኢማን ማዕዘናቶች ከስድስቱ አንዱ ነው። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በተከበረው ቁርአን ወለዚነ ዩእሚኑነ ቢማ ኡንዚለ ኢለይከ ወማ ኡንዚለ ሚን ቀብሊክ ስለ አማኞች ባህሪ ሲናገር እነዛ በአንተ ላይ በተወረደው ቁርአን የሚያምኑ ከአንተ በፊት በተወረዱት መጽሐፍቶችም የሚያምኑ ካለ በኋላ ወቢልአኺረቲ ሁም ዩቂኑን በወዳኛው ዓለም በመጨረሻው ዓለምም እንደዚሁ የሚያረጋግጡ የሚያምኑ ናቸው ይላል። ስለዚህ ይሄ ቀን ምንም ጥርጥር የሌለው መምጣቱ የማይቀር አይመጣም ብሎ የሚል ካለ ወይም ደግሞ የውመል ቂያማ ከአላህ ፊት መቅረብን የሚያስተባብል ካለ በቀጥታ ይህ ሰው በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የካደ ነው። ከማ ቃለ ስብሓነሁ ወተዓላ አላህ እንደነገረን ዘዐመ አለዚነ ከፈሩ እነዛ የካዱ ሰዎች አለ ዩብዐሱ እንደማይቀሰቀሱ ሞገቱ ይላል። ቁል በላቸው በላ አይደለም እናንተ እንደምትሉት አይደለም ወረቢ በጌታዬ ብዬ ነው የምነግራችሁ ለቱብዐሱና በእርግጥ ትቀሰቀሳላችሁ ብለህ በላቸው ثم لتنبؤن بما عملتم ከዛ የሰራችሁት ስራም ይነገራችኋል ዋጋችሁን ታገኛላችሁ وذلك على الله يسير ይሄ በአላህ ላይ ከባድ እንዳይመስላችሁ በጣም ቀላልና ገር ነው ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وكذلك جبريل عليه السلام ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ መጥቶ ሰው መስሎ የጠየቃቸው ጥያቄ አንዱ ስለ ኢማን ሲጠይቃቸው አንቱሚነ ቢላሂ ወመላኢከቲሂ የእምነት መሰረቶችን በዝርዝር ነገሩት ማለት ነው። በአላህ ማመን፣ በመላእክቶች ማመን፣ በመጽሐፍቶች ማመን፣ በመልእክተኞች ማመን፣ ከዛ ወልየውሚል አኺር በመጨረሻው ቀን ማመን ወቱሚነ ቢልቀደሪ ኸይሪሂ ወሸሪሂ በአላህ ውሳኔ መልካምም ይሁን ሸር ሁሉም ነገር በአላህ ውሳኔ መሆኑን ማመን። ስለዚህ ወልየውሚል አኺር ከእምነት ማዕዘናቶች አንዱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የውመል ቂያማ የቂያማ ቀን ከሚከናወኑ ድርጊቶች ክስተቶች መካከል ያው ስራችን ይመዘናል። ሚዛን አለ፣ የሐቂቃ የሆነ ሚዛን አለ። አህሉ ሱና ወል ጀማዓ የሐቂቃ በትክክል ሚዛን ይባላል። ሁለት ክንፎች ሁለት ሰሃኖች መመዘኛ ያሉት ማለት ነው። አንደኛው መልካም ስራ የሚመዘንበት ሁለተኛው ደግሞ መጥፎ ስራዎች የሚመዘንበት ሚዛን አለ ብለው ያምናሉ። ስለዚህ የቂያማ ቀን ሚዛን ይቆማል፣ ይተከላል፣ ስራዎች ይመዘናሉ፣ ሰዎች ይመዘናሉ፣ የሥራ መዝገቦቻቸው ሁሉ ይመዘናል ማለት ነው። በዛ አይነት መልኩ ሚዛን አለ ማለት ነው። ይሄንን ያምናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ዓላማ ምንድነው? የሚዛን ያስፈለገበት የአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala አድል ወይም ደግሞ ፍትሃዊነትን ይፋ ለማድረግ ነው። ሰዎች ወይም ደግሞ አንዲት ነፍስ ምንም የማትበደል መሆኗ በሰራችው ስራ ዋጋዋን የምታገኝ መሆኗ ይሄ ነው ይሄን ግልጽ ለማድረግ ነው። ወይظهر بذلك عدل الله تعالى وحكمته وحكمه የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍትሃዊነቱ ሐቀኝነቱ ይፋ ይሆናል። ሕክማው ጥበቡ የሰው ልጆች የፈጠረበት ሕክሙ ዳኝነቱ ፍርዱ ይሄ ይፋ የሚሆንበት ቀን ነው ማለት ነው የውመል ቂያማ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ ያው የቁርአን የሐዲስ መረጃዎች ሚዛንን አስመልክተው የመጡ መረጃዎች በጣም በርካታ ናቸው። ስለዚህ ማመን ግዴታ ይሆንብናል። ከማ ቃለ ተዓላ ወነድዑል መዋዚን አልቂስጣ ትክክለኛ የሆኑ ሚዛኖችን እናስቀምጣለን ለየውሚል ቂያማ ለትንሣኤ ቀን ፈላ ቱዝለሙ ነፍሱን ሸይአን ይላል አላህ። ነፍስ አንዲት ነፍስ ምንም አትበደልም። ወይን ካነ ሚስቃለ ሐበትን ሚን ኸርደልን ስራዋ የሰናፍጭ ፍሬ ክብደት ያክል እንኳን ብትሆን አተይና ቢሃ እናመጣታለን። ወከፋ ቢና ሐሲቢን ከምርመራ በኩል ከመርማሪነት በቂ በእኛ ይብቃ ይላል አላህ ባሮቹን ሂሳብ በማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ መልካም ስራዎች ይመዘናሉ፣ መጥፎ ስራዎች ይመዘናሉ። ባሮች ቅንጣት ያክል አይበደሉም ማለት ነው። ይሄ ሚዛን የሚባለው በጣም ግዙፍና ትልቅ መሆኑ ከሰማይና ከምድርም እንደዚሁ የሰፋ መሆኑ አንዳንድ ሐዲሶች ይጠቁማሉ። ለምሳሌ አብዱላህ ብን ዐምር ረዲየላሁ ዐንሁማ
عن النبي صلى الله عليه وسلم بخاري في الأدب المفرد الباني صحيح هذا الحديث نو الله ملكني عليه الصلاة والسلام من بلوال أن نوحا قال لابنه عند موته نبي الله نوح بميموت بتزي للجو من لو أمورك بلا إله إلا الله كالله بكر بونت من ملك أملاك لله أزهله بزي بتوحيد قال أزهله فإن السماوات السبع والأراضين السبع سبعة سماوات الناس سبعة مدر لو وضعت في كفة بانو يميزان سان وين دمو كفل بكمت وين بالنور ووضعت لا إله إلا الله لا إله إلا الله يمي لو قال دمو باطن يميزان كف بكمت في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله يمي لو قال يا مزنا السلو إيه ميزان በጣም ግዙፍና ትልቅ መሆኑን ያመለክታል ይላሉ ዑለሞች ማለት ነው وهذا الحديث دليل على عظم وزن التوحيد في الميزان وانه اثقل الاعمال ይሄ ሐዲስ ተጨማሪ የሚያስረዳን ነገር ምንድነው የተውሂድ ሚዛን በጣም ከባድ እንደሆነ ኢኽላስ አላህን በብቸኝነት ማምለክ መገዛት እሱን በብቸኝነት ተገዝቶ መሄድ ሚዛኑ በጣም ከባድ እንደሆነ ማንኛውም ነገር እንደሚያደፋ ማንኛውንም ነገር ሊያደፋ እንደሚችል የምንገነዘብበት ሐዲስ ነው ማለት ነው وكذلك حسن الخلق ጥሩ የሆነ ስነ ምግባር ومن أثقل الأعمال في الميزان يوم القيامة የቂያማ ቀን ከስራዎቻችን ማለት ነው ከሚያደፉ ስራዎቻችን መካከል ጥሩ የሆነ አኽላቅ ጥሩ የሆነ ስነ ምግባር ማለት ነው ስለዚህ أيها المسلم فاحرص على إحسان خلقك سنة مقبارة بماستكاكل لي بقوت نوره مع ربك كجيتها ونفسك كنفسك وإخوانك وانتموتهم قال وعاملهم بما تحب أن يعاملوك به أنت بالسرى لما بتودون قال لو انتموتهم سرى مؤمن بيودوا ملكام نقر بالسرى التي ودان سلازي لو انتموتهم ملكام نقر بالسرى التي ودد فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق عندما ميزان لا بيكمل كبدتكم ينوروا عندما نجار يلم عند ملكام سنة مقبار مالك ملكام سنة مقبار مالك بتام سفين أو ترجمه من حسن الخلق كالله قال بالن دنينات كسوج قال بالن دنينات ከጎረቤቶቻችን ጋር ባለን ግንኙነት ከትዳር ጓደኞቻችን ጋር ባለው ግንኙነት በብዙ ነገር የማይገባበት የለም حسن الخلق رواه احمد وابو داود وصححه الالباني ሌላው ትልቅ ክብደት ከሚያመጣልን ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መዝከር ማስታወስ وذكر الله وما ادراك ما ذكر الله ذاك العمل العظيم الله مذكر الله ማስታወስ በመላሳችን ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ አላሁ አክበር لا اله الا الله የሚሉትን ዚክሮች መዝከር ይሄ ሚዛን ላይ ክብደት የሚያመጣ ስለሆነ ትኩረት ልንሰጠው ይገባል ቀላል ነው ስንተገብረው ክብደቱ ግን يوم القيامه በጣም ትልቅ ነው فجعل يا عباد الله يا عبد الله لسانك رطبا من ذكر الله ምላስክን በሐሜት ወይም ደግሞ በወሬ በመሳሰሉ ነገሮች ማርጠብ ሳይሆን بالله سبحانه وتعالى ذكر لنا رتبه يقبل وتسبيحه وتحميده فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام منالو كلمتان خفيفتان على اللسان ولك قالوا تشالو لمناس لاندبت بدام كلال يهون ثقيلتان في الميزان ميزان لا بيكمتو ግን በጣም ክብደት የሚያመጡ ሁለት ቃላቶች አሉ حبيبتان الى الرحمن كالله ዘንድ ደግሞ በጣም ተወዳጅ የሆኑ እነማን ናቸው سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ሁለቱ ቃላቶች ማለት متفق عليه ስለዚህ ولا تغفل يا عبد الله عن حمد الله الله كما مسجن ልንዘናጋ አይገባም على كل حال በማንኛውም حال الله ማስተዋወስ ያስፈልጋል فحمد الله شأنه عظيم الله ما مسجن ونيته بطام يكبدنه في ميزان الكريم فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الطهور شطر الإيمان ንጽህና የኢማን ግማሽ ነው ይላል ንጽህና የኢማን ግማሽ ነው والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله ያለው ደግሞ ሚዛንን የሚሞላ ነው الحمد لله የሚለው ዚክር ማለት ስለዚህ ሁላችን በንቃት አላህን ማስታወስ ምላሳችን ከዚክር ሊወገድ አይገባም ነገ የውመል ቂያማ ሚዛናችንን የሚያከብድ ስራዎችን መስራት ይኖርብናል ትልቁ ደግሞ ተውሂድ ነው አላህን በብቸኝነት መገዛት ከሽርክ መላቀቅ ከአላህ ውጪ ይረዳሉ ይጠቅማሉ የምንላቸውን አካላት ሙሉ በሙሉ እርግፍ አድርገን የአላህን ጠቃሚነት ጎጅነት ማመን ይሄ ነው ሊያዋጣን የሚችለው ያ ጀማዓተ ሙስሊሚን አቁሉ ማ ተስመዑን ወአስተግፊሩላህ አልዓዚም ሊ ወለኩም ሚን ኩሊ ዘንብን ፈስተግፊሩሁ ኢነሁ ሁወል ገፉሩ ረሒም الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه أيها المؤمنون دلت النصوص على أن عمل العبد يوزن مرجوج يسوج سراء عندما يمزن كما توزن الأخلاق والذكر سنة مقبارات ذكر عندما يمزن أيتنا بمجمع الخطبة ماله وكذلك وأن الصحائف الأعمال توزن يسوج سراء يمزن مانو مزق إسراء مزقباتهم كذلك يمزن كما في حديث صاحب البطاقة صاحب البطاقة የሚባላል لا إله إلا الله توحيدን አጥርቶ ሌሎች ግን በጣም በርካታ ወንጀሎችን የፈጸመ ሰው ነው ስለዚህ ያቺ ወረቀት በወረቀት ተጽፋ لا إله إلا الله ያን ሁሉ ስራ ያመዘነች ማለት ነው وأن العبد وكذلك ባሪያው نفسه وأن العبد نفسه يوزن ባሪያው እንደዚሁ እንደሚመዘን አንዳንድ መረጃዎች ይናገራሉ ሰውየው ራሱ كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الآراك عبد الله بن مسعود يمفاكع انتت لما قرأت زاف لا يوطو إياله وكان دقيق الساقين سونته متام كتن نبرة بافو متام كتن نبرة يبالان عبد الله بن مسعود كذا وعلا كان يوطو سيقورت فجعل في الريح تكفأه يا እግሩን ማለት ነው ነፋስ አወዛወዘው ይባላል ከመቅጠሩ የተነሳ አብዱላህ ብን መስዑድ ያ ትልቅ ሰሃቢዩ الجليل رضي الله عنه سبحان الله ከዛ በኋላ فضحك القوم منه ከሱዘል የነበሩት ሰዎች ሳቁ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ ምን አሉ مما تضحكون በምንድን ነው የምትስቁት قالوا يا نبي الله يا الله نبي هوي من دقة ساقيه يباطو قطنت مقلل فقال من الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده نفسي بجوب ሆኖ كتاب الله ብላለው لهما النبي عبد الله بن مسعود باطች ሁለቱ አፍቀሉ በጣም የከበዱ ነው የሚሆኑት في الميزان من احد ከኡሁድ ተራራ በሚዛን የከበዱ ይሆናሉ رواه أحمد وصححه الألباني ስለዚህ ሚዛን በሚዛን ማመን ያስፈልጋል ስራችን እንደሚመዘን ማመን አለብን وكذلك የሥራ መዝገብ እንደሚመዘን ማመን ይኖርብናል وكذلك ذكر እንደሚመዘን حسن الخلق እንደሚመዘን توحيد እንደሚመዘን يقين ልንል ይገባል يا جماعة المسلمين والوزن واسألوا ربكم الثبات على دينه والخوف من غضبه وما يجب عقابه نعوذ بالله من موجبات غضبه وآلم عقابه نسأل الله عز وجل أن يلهمنا أجمعين رشد أنفسنا وأن يصلح لنا شأننا كله وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.